Oh my God! बस बस. बापरे बापरे बहुत डर लग रहा है. दरवाजे वगैरे लाकडाचे छान. शिंजाला. हे बघा हे शिंजाला आपल्याकडं बोरांसारखं दिसलं. शिंजाला म्हणतात त्याला. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज दुबईमधला 3rd दिवस आहे माझा. तर आज जी दुबई फ्रेम आहे तर ती बघण्यासाठी जाणार आहे मी. तर माझी आता मला ब्रेकफास्टला जायचं आहे. आता 7:30 वाजलेत. 8 वाजता ब्रेकफास्ट करून 9 वाजता कॅब येणार आहे. तर 9 वाजता कॅब आम्हाला 9:30 पावणे 10पर्यंत दुबई फ्रेमजवळ सोडेल आणि हाफ डे सिटी टूर असणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ नक्की बघा. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. आणि तुम्हाला माझे आधीचे पण व्हिडिओ कसे वाटले मला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. ब्रेकफास्टसाठी डे 3च्या वॉटरमेलन आहे, पायनॅपल आहे, फ्राईड राईस आहे, शेजवान चटणी आणि इकडे फ्रेंच टोस्ट, कॉर्न, सेलरी आणि इथे पण हे स्टीम केलेले सॅलड आहे. नंतर काकडी आहे, पॅनकेक आहे आणि पुरी आहे. आणि इकडे आपण जी बटाट्याची रस्सा भाजी खातो ती आहे. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आजचा आहे डे 3. तर आज हाफ डे सिटी टूर आहे दुबईची. तर आमच्यासोबत आमचे गाईड पण आहेत. तर ते मी व्हिडिओ दाखवेल तुम्हाला. तर ते इन्फॉर्मेशन सांगतील की आपल्याला काय काय बघायचं आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तर हम हाफ डे में क्या क्या देखने वाले? हाफ डे में आज हम देखेंगे सबसे पहले बस्ताकिया ओल्ड दुबई. ओके. सबसे पहले ओल्ड दुबई में हम कवर करेंगे बस्ताकिया, देन स्पाइस सूक, ओके, एंड देन दुबई फ्रेम. दुबई फ्रेम तक जर्नी जो है वो हमारी रहेगी ओल्ड दुबई की. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू दुबई की तरफ थ्रू जुमेरा रोड. तो फर्स्ट स्टॉप जो हमारा आएगा वो आएगा आर्ट गैलरी के बाद हमारा स्टॉप रहेगा काइट बीच पे. काइट बीच के बाद हमारा स्टॉप रहेगा बुर्ज अल अरब फोटो स्टॉप, एंड उसके बाद देन पाम जुमेरा आइलैंड ड्राइव थ्रू, एंड देन अटलांटिस भी है. ओके. तर आता हे सगळे जे स्टॉप आहे ना तर तिथे एक 5-5 मिनिट 10-10 मिनिट आम्ही थांबणार, त्याची इन्फॉर्मेशन वगैरे घेऊ, फोटो घेणार आणि मग पुढच्या नेक्स्ट स्टॉपला जाणार. बघूयात आता काय काय छान छान बघायला. We are exploring Dubai city. Okay. So first of all, do you think Dubai and Abu Dhabi are different countries? Okay. Yeah. Do you think? Yeah. Yes. No, they are not different countries. Okay. So do you think they are different cities? They are different city, but they are coming under UAE, na? No, they are not different cities. Okay. So we call them Emirates. The basic difference between a state and an emirate is that in state there is democracy and politics. Okay. But in emirate there is no democracy, no politics involved. Only monarchy and kingdom system. Okay. Only one king for one em. So there are total 7 emirates in the country. The country name is UAE. United Arab of Emirates. And we call it in Arabic Muttahida Arab Amarat. Acha. So the 7 emirates I will call for you. First, Abu Dhabi. Abu Dhabi is biggest in land. Abu Dhabi is the richest emirate, and Abu Dhabi is the capital of UAE. Okay. Second, Dubai. Third, Sharjah. 4th, Ajman. 5th, Ras Al Khaimah. 6th, Fujairah, and the last one, Al Queen. Okay. So these are the 7 emirates in the country. So 6 different families, 6 different tribes ruling there in the 7 emirates. Okay. In Abu Dhabi, Al Nahyan family ruling. In Dubai, Al Maktoum family. In Sharjah, Al Qasmi family. In Ajman, Al Naimi family. In Ras Al Khaimah, same as Sharjah, Al Qasmi family. In Fujairah, Al Sharqi family.
and in Queen, Al Mullah family. So these are the 6 different tribes, 6 different families ruling there in the 7 Emirates. Okay. So now we are different. Culture are different. Yes. No culture are different. Okay. Culture is not different. Culture is same in UAE. Okay. But there are different rules in both the Emirates, Yes. both of the Emirates. Okay. So now we are heading toward the old part, Bastakia. Bastakia. USA. On the backward side? Yes, on the right side. Okay. Those are Al-Sakia. No, Al-Sif Al-Sif, area, okay. on the right side. Okay. Now this part of Dubai, this beautiful part of Dubai is called Bastakia. Bastakia. These are means all old city, na? These are all the old houses made up with mud and palm tree wood. Okay. There are small towers on the houses. Okay. You are seeing the small towers on the हाँ, houses. हाँ. These are called barjeel, Okay. and these are working like air conditioner Air conditioner. in the past. That top one part, right? Yes. For the ventilation purpose. Now they are vacant or used for some any other purpose? No, just a tourist attraction. Okay, these are for only tourists. No one is living inside the houses. Okay. किती सुंदर आहे बघा, हे पूर्ण मातीचं बनवलेलं आहे. आपल्याकडे गावाला कशी मातीची घरे असतात तसं इथे दुबई मधली ही मातीची अंदर घरे. जाके नहीं देख सकते क्या? कहाँ पे? इनके अंदर? हाँ. नहीं ओके. अच्छा नहीं, ये अपने टूर में नहीं है या फिर? नहीं हमारे टूर में फोटो स्टॉप है, ओके. लेकिन वो आगे है फोटो स्टॉप. तसं इकडं पण तशी पद्धत होती मातीची, ते कंदील वगैरे सगळंच, दरवाजे वगैरे लाकडाचे छान. लाकडाचे वगैरे. म्हणजे गावाकडची पद्धत अशी आहे तसंच इथं आहे. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फोटो स्टॉप है. अच्छा. मैं आपको जितना टाइम लिमिट दूंगा उसके मुताबिक आप आ जाइएगा, ऐसे फिर हमारा टूर डिस्टर्ब नहीं होगा. ओके, ठीक आहे सर. ओके जी. इथे बघा हे ओल्ड हाऊसेस जे आहे ना दुबईमधले, तिथंच आता आमचा फर्स्ट स्टॉप आहे की फोटोशूटसाठी. तर इथे ना अल्फहिज बोट्स म्हणून आहे, तर ही लाकडाची बोट आहे. म्हणजे जुनं कलेक्शन म्हणतो ना आपण, जुन्यातलंच आहे सर्व. म्हणजे जुनी जी जनरेशन असेल दुबईच्या लोकांची, तर त्यांच्याकडे अशी बोट वगैरे होती. मस्त आहे बघा, लाकडाची, छान आहे. भरपूर मोठी आहे, लांबी बघा तिची, छान आहे ॲक्च्युली. भरपूर टुरिस्ट आलेले आहेत बघायला. ओल्ड हाऊसेस जरी असलं तरी कन्स्ट्रक्शन बघा किती छान आहे, फिनिशिंग बघा किती छान आहे. आणि व्हेंटिलेशनसाठी बघा किती मस्त असं जाळ्या दिलेल्या. इथे बघा अरबियन लोक पण बसलेले, खूप मस्त आहे. आता इथे माझ्या मागे बघा तुम्हाला शाळेची मुलं जाताना दिसतील. स्कूलला चाललेत किंवा येत आहेत, दोन्हींपैकी एक काहीतरी असू शकते. मागे घर बघा किती सुंदर आहे.
छान घर आहेत. नाही आपल्याकडं जसे इंडियामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कंदील असतात बघा, हे बघा घरं पण बघा लाकडी दरवाजे आहेत, एकदम टिपिकल महाराष्ट्रीयन स्टाईलमध्ये कंदील वगैरे खूप मस्त आहे. आणि इकडे मागे मस्जिद आहे. आणि तिकडे कॉइन म्युझियम आहे. इथे पण लाकडी बोट आहे बघा, मस्त आहे. घर केवढी छान वाटतं ते. हे बघा हे विलेज सारखं जे आहे ना पूर्ण. तर आपल्याकडे जशी इंडियामध्ये घरं जुनी अशी जवळजवळ होती ना, सेम इथे पण तसंच आहे. अशी खूप जवळजवळ घरे आहेत, मध्ये खूप असा कमी गॅप आहे, व्हेंटिलेशन पण भरपूर आहे. आणि एकदम ब्राईट ऊन आहे, एकदम ब्राईट ऊन. इथे स्कूल आहे बघा लहान मुलांचं. ते सुंदर वाटतं, एकदम स्वच्छ क्लीन आहे. एनर्जी बघा लहान मुलांची. ते काय बोलतात ते मला तर नाही समजत आहे, पण त्यांचे टीचर जे बोलतात त्याच्यावर ते छान प्रतिसाद देतात. डेझर्टचं केलेलं आहे, खूप मस्त असं टेंट वगैरे छान केलेलं आहे बघा. इथे माझ्या मागे बघा, इथे शॉपिंगचं आहे. इथे भरपूर कपड्यांचे शॉपिंगचं आतमध्ये आहे. अरेबियन क्लॉथ शॉप. स्पाइस सुक. ओके. ये मीना बाजार है ना? ओके, तो मीना बाजार. ओके. आगे से जब राइड करेंगे तो सारा मीना बाजार शुरू हो जाएगा. अच्छा, तो यहाँ पे मीन्स लोकल मार्केट है ना वो? हाँ. दुबई का. ओके. कहाँ से राइट लेने के बाद यहाँ से? यहाँ से ये सामने सारा मीना बाजार. ये पूरा आगे. ओके. जाना वहाँ पे आज? गोल्ड सूप में क्या? नहीं, स्पाइस सूप. हाँ हाँ जाएंगे ना फिर. कन्स्ट्रक्शनची क्वालिटी खूप मस्त आहे बघा. आणि सिटी खूप क्लीन आहे, तुम्हाला असं कुठं घाण कचरा नाही दिसणार. आणि आता मागच्या 3 दिवसापासून मी फिरते इथे, तर रस्त्यावर असे नाही का पोलीस आहेत. आपल्याकडे कसं असतं, ट्रॅफिक कंट्रोलर आहे किंवा पोलीस आहेत, कुठे इथे कुठेच तुम्हाला पोलीस नाही दिसणार. एकदम सेफ कंट्री आहे. ये टेक्सटाइल मार्केट है सारी. टेक्सटाइल मार्केट हे बघा.
यहाँ पे ये जो सब है वो शॉप रिटेल शॉप ही है ना? अच्छा। ये वाली जो क्रीक है ये नेचुरल क्रीक है। अच्छा। ओके, इथे बघा, इथे मेट्रो स्टेशन आहे. आणि इथे समोर सिटी सेंटर मॉल पण आहे. मेट्रो स्टेशन बघा कसलं भारी आहे. आता ह्या ज्या रोड्सवरून मी जाते आहे तर ते रोड बघा किती सुंदर आहेत आणि शिवाय त्याचे लाईटचे पोल किंवा जे त्याचं प्लॅनिंग केलेले ते खूप सुंदर आहे. ॲक्च्युली आपल्याकडे हे असे रोड फक्त नॅशनल हायवेलाच बघायला मिळतात. त्यांचे नॉर्मल छोटे रोड्स पण खूप सुंदर आणि व्यवस्थित आहेत आणि अशी रश नसते. स्पीडमध्ये गाड्या असतात तरी पण ते व्यवस्थित दुसऱ्याला पण जायला जागा देत नाही. तर आपल्याकडे हा घुसला की दुसरा लगेच जोरात हॉर्न वाजवतो. This is Shindga Tunnel. It is the oldest tunnel of Dubai. Okay, wow. Shindga Tunnel. And it is under the creek. Okay. लाईट्स बघा किती छान आहे, मस्त वाटतंय. खूप स्पीड मध्ये पण भारी वाटतंय. Now this is the oldest part of Dubai. Oldest Dera. Dera. Dera is the oldest part. Okay. And Dubai International Airport is also in Dera area. Okay. जो ओल्ड दुबई बोलते तो यही है. पर लग नहीं रहा है ओल्ड दुबई करके. सब न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू सब है. ओल्ड दुबई तो वो लग रहा था. कौन सा वाला? जो देखा वो वहाँ पे पुराने मिट्टी से बने हुए घर थे वो. यहाँ पे ये सब मॉल एंड होटल रेसिडेंशियल मेरा रेसिडेंशियल एरिया. समझ में नहीं आता है कौन सा एरिया रेसिडेंशियल है, अपार्टमेंट कौन से होटल, क्योंकि सब एक जैसे लग रहा है सब. अच्छा है. टॉवर्स बघा किती सुंदर आहेत, मस्त मस्त आहे. आता हे इथून चालू होतं की सगळं. खूप मस्त आहे.
वॉल गार्डन बघा, व्हर्टिकल गार्डन म्हणतो त्याला, किती छान केलंय. This bridge is Infinity Bridge. Infinity Bridge. Oh, symbol of infinity. Right ना? Symbol of infinity. Right one. यहाँ पे ये ज्वेलरी शॉप्स है क्या? अच्छा. लेफ्ट साइड पे आपके न्यू गोल्ड सूक. न्यू गोल्ड सूक. अच्छा, यहाँ पे न्यू और ओल्ड दोनों है क्या ऐसा? और वो दोनों पास में है क्या? जी जी पास ही. ये वाला. अच्छा. पर दुबई साइड से है ना, तो वो साइड पे पर दुबई है राइट साइड. अच्छा. बँक ऑफ बडोदाची बघा किती मोठी बिल्डिंग आहे. एक बँक दिसते आपल्याला. ओल्ड गोल्ड सूक इस साइड. अच्छा. ये क्या है? ओल्ड क्या लिखा है? ओल्ड बलादिया स्ट्रीट. ओके. वहाँ पे क्या मिलता है? जैसे वही रास्ता जाता है ना गोल्ड सूक की तरफ. ओके. यहाँ पे परफ्यूम सूक भी है. हाँ. कारपेट सूक भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी यहाँ से. अच्छा. मी आता दुबईच्या स्पाइस मार्केटमध्ये आली आहे. ॲक्च्युली ते म्हणजे स्पाइसच मिळतात असं नाही, मसाले, बाकीची ज्वेलरी, कपड्यांचं पण आहे, साड्यांची दुकानं पण आहे, विशेष म्हणजे इंडियासारखीच. तर ते मी बघणार आहे आणि मी तुम्हाला पण दाखवते. तर स्ट्रीट शॉपिंगसारखंच आहे. तर बघूयात काय काय, तुम्हाला एक बाहेरून दाखवते कसं दिसतं. हे ॲक्च्युली ज्वेलरी शॉप आहे. इथे बघा खूप मस्त मस्त वस्तू आहे. सर्व मोस्टली असं क्रिस्टलचंच आहे बघा. ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स रहते? स्टोन है मैडम, ओरिजिनल क्रिस्टल स्टोन है. ओके. क्या प्राइस रहता है, कैसे रहते हैं वो? कौन सा चाहिए? मीन्स कौन सा भी आप एक बता दीजिए. ये सब वेट के हिसाब से. वेट के हिसाब से. ओके. क्या दिरहम रहता है उसका रेट? 5 दिरहम. 1 ग्राम 5 दिरहम. 1 ग्राम 5 दिरहम. ओके. ये क्या है? वैरायटी स्टोन. अच्छा. खूप स्टोन्स आहे बघा इथे. ब्रेसलेट किंवा तुम्हाला असं ज्वेलरी वगैरे पण कस्टमाइज करून देतील. क्लचेस वगैरे पण आहे स्टोन्स मध्ये. ब्रेसलेट, ज्वेलरी. इयरिंग्स मध्ये पण आहेत बघा. पेंडंट छान छान.
इथे मॅट्स वगैरे आहे. इथे ड्रायफ्रूट्स आणि स्पायसेस मसाल्यांचा आहे शॉप. परफ्यूम्स पण म्हणजे जे खूप शौकीन लोक आहेत ते परफ्यूम्स वगैरे असं इथे घेऊ शकतात. बघा हे स्पायसेस मेन शॉप आहे. केवढे सारे आहेत बघा आणि किती मस्त ठेवले. हे बघा केशर, अरे बापरे किती सारे मसाले आहेत, खूप सारे. हो मस्त आहे बघा. आपले ड्राय फ्रूट्स पण आहेत, खूप सारे चॉकलेट्स. चॉकलेट्समध्ये तर खूप व्हरायटी आहे. ड्रायफ्रूट्समध्ये बघा ग्रीन कलरचे पिस्ता, पिस्तामध्ये पण केवढे कलर, खूप रश आहे शॉपमध्ये. डेट्समध्ये पण आहे बघा. हे ओले खजूर एकदम ओले आहेत बघा. बघा आता हे मसाले कसे लावलेत. फ्रुटी फ्रुटीमध्ये तर केवढे आहेत, स्टार शेप मस्त 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 आहे बघ. पंपकिन सीड्स वगैरे आहेत, सनफ्लावर, अक्रोड. स्टोन्समध्ये आणि डेकोरेटिव्ह पीसेसमध्ये तर खूप मस्त मस्त आहे, खूप छान आहे बघा. पर्समध्ये पण आहेत छान छान. ॲक्च्युली ह्यांचे प्राईज आहे ना सगळ्या वजनानुसार धीरममध्ये व्हॅरी होतो, त्याच्यामुळे प्रत्येकाचे प्राईस सांगणं वगैरे तर शक्य नाही आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते फक्त काय काय शॉपमध्ये. इथे ज्वेलरीचं पण आहे बघा भरपूर. डेकोरेटिव्ह पीसेस बघा, बुर्ज खलिफाचे पण असे आहेत ठेवायला. कलरफुल किती सुंदर वाटते बघा हे वरचे. असे कंदील वगैरे लावता येतील आपल्याला, खूप मस्त मस्त आहेत. आणि संदूक सारखं पण छान आहे बघा. क्रॉकरीमध्ये पण किती छान आहे. आणि हे सगळे हँडक्राफ्टेड आहे, म्हणजे हाताने बनवलेले आहेत. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. तर आता मी एका शॉपमध्ये आली आहे जिथे तुम्हाला स्पाइस मिळतील किंवा तुम्ही स्पाइस मार्केट म्हणू शकता. अली खलिफा नाव आहे शॉपचं. ये कहाँ पे है? अलरास ना, अलरासमध्ये आहे. तर इथे तुम्हाला केशर, ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता. म्हणजे ऑलमोस्ट सर्व तुम्हाला मी दाखवते व्हिडिओत, पण तुम्हाला सर्व इथे मसाल्यांचे प्रकार वगैरे मिळतील. डेकोरेटिव्ह पीसेस आहे, काही ज्वेलरी पण आहे. तर या शॉपला नक्की व्हिजिट करा. हे बघा
माझ्या मागे बघा असे खूप सारे ड्रायफ्रुट्स आहे, पंपकिन सीड्स पण आहेत. बघा ये क्या है, ये क्या है? शिंजाला. हे बघा हे शिंजाला, आपल्याकडं बोरांसारखं दिसलं, शिंजाला म्हणतात त्याला. हे बघा बाकीचं भरपूर आहे त्याच्यात. केशर आहे आणि बडीशोप म्हणतो ना आपण, तर बडीशोपचे पण इथे केशर आहे. त्याचे ते जार पण किती सुंदर आहे बघा. बाहेर तुम्हाला बघा असं त्याच्या शेजारी असं मॅट्स, कपड्यांचं शॉप पण आहे, जुतीज आहेत छान मस्त सर्व मिळेल. हे बघा हे शॉप आहे ते अल फारुकी. रेट ये न्यू गोल्ड सुक है ना? हाँ न्यू गोल्ड सुक. किस चीज़ का रेट कर रहे हैं? ये जो भी हमको लेना इथे जॉय लुकास पण आहे बघा, मालाबार पण आहे. आता हे न्यू गोल्ड सुक आहे बघा, इकडे मालाबारचं पण आहे. न्यू गोल्ड सुक और जो ओल्ड गोल्ड सुक है दोनों का रेट सेम ही है ना? तकरीबन रेट सेम ही है ना? हाँ, हो सकता है यहाँ पे आपको प्राइस अच्छी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं. मालाबार, मालाबार है, मैग्नास है, जॉया लुकास है. अब ये मालाबार में भूर दुबई मधलं टनेल आहे बघा. अच्छा केसर जो रहता है उसके भी टाइप्स रहते हैं क्या? केसर की कौन सी टाइप होगी? केसर एक ही तरह का होता है ओरिजिनल. ना वो ईरानी केसर रहता है. हाँ वो सिर्फ मतलब आता है कि अलग अलग एरिया से है, केसर एक ही होता है. अच्छा फ्लायओव्हर वरून व्ह्यू बघा किती छान आहे. नाही ना ते तिकडे बसलं. बुर्ज खलिफा दिसतोय बघा इथून. हे बघा बुर्ज खलिफा. ये वाली वाइट. और इसके बाद आएगा जो आपको ब्लैक एंड रेड डोम नजर आ रहा है जिस क्रूज शिप पे, उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ 2 होटल. वो पीछे वाला वो होटल है. होटल है वो. क्वीन एलिजाबेथ 2 ओ होटल है वो. होटल है. क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ 2. ओके. अच्छा ये भी होटल है क्या? हाँ क्रूज होटल है. लिखा हुआ है उसके ऊपर क्वीन. हाँ दिख रहा है वो. खूपच गोड होतं जो. हे बघा समोर दुबई फ्रेम दिसतीये. ये दुबई फ्रेम की खासियत क्या है? दुबई फ्रेम इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फोटो फ्रेम. दुबई फ्रेम की राइट साइड पे न्यू दुबई है और लेफ्ट साइड पे ओल्ड दुबई है. ओके. दुबई फ्रेम इज टोटली 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड. अच्छा गोल्ड नहीं है ये प्योर, लेकिन गोल्ड प्लेटेड है. हाँ इसकी हाइट है 150 मीटर्स. अच्छा अभी ये जो गोल्ड फ्रेम है दुबई फ्रेम, वो उसके अंदर भी जा सकते हैं क्या? आप उसके अंदर ही जाने वाले हैं, आपके पास टिकट्स हैं ना? हाँ टिकट है. आप लोग टिकट आया ना कैसे? बघा आली दुबई फ्रेम.
किती उंच आहे बघा. कसला व्ह्यू दिसतोय. फ्रेमच्या मागच्या साईडला आहे न्यू दुबई आणि त्याच्या अपोजिट साईडला आहे इकडे ओल्ड दुबई. आणि असं काही नुसती घाई तर जेव्हा निवांत वेळ भेटेल त्यावेळेस गाणं पण सिलेक्ट करावं लागेल. सगळंच एडिटिंगच करावं लागेल सगळं. इथे बघा ह्याच्यावर सुद्धा त्या टाइल्सवर पण मस्त मस्त डिझाईन आहेत. ये क्या है पीछे गोल्ड प्लेटेड वो बिल्डिंग सिर्फ दिख रहा है वैसा है ना. दिख रहा है गोल्ड नहीं है. गोल्ड नहीं है. ऑफिस है एक्चुअली. ग्लास तशी आहे येलो कलरची. Dubai Frame is located in Zabeel Park. Zabeel Park. आता फायनली पोहोचतोय. एकदा असं आम्ही गेले 3 दिवस रोज इथूनच जाते. रोज इथूनच येते. Construction of Dubai Frame is started in 2013 and it is completed in 2018. Oh, within 5 years. In 5 years. Okay. Dubai Frame. ही जी फ्रेम आहे ना तर ती एकदम गोल्ड प्लेटेड आहे बघा. तुम्ही असं बघू शकता. छान आहे. फाउंटेन पण चालू झाले बघा. खूप रश आहे. हे दुबई फ्रेम मध्ये आतमध्ये आल्यानंतर बघा असं इंटेरियर खूप मस्त. हो विंग्स पण छान मस्त.
ओल्ड दुबईचं दाखवलंय बघा इथे त्यांनी. जुन्या काळातले हँडलूमचे शॉप्स वगैरे दाखवले त्यांनी. इथे सॅफ्रॉन हर्ब्स दाखवलेत, म्हणजे मसाल्यांचं मार्केट दाखवले. Arras market. Irish Mecca. आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये जसे ड्रम्स वगैरे असतात ना पाण्याचे, तसे ड्रम्स वगैरे आहेत. आणि हा दुबईचा प्लॅन आहे 1960चा. हे बघा, लाकडी पेट्या, दोरे.
Dubai, the old city. That's it is near Dubai. Defense is vast and that's the defense. We have smart glass in the middle. You can walk on it. It's very safe to walk. But running, jumping, sitting is not recommended for safety. No jumping, no running, no sitting on the floor, sorry, walking. If you want to take a picture, bend on the knees and take a picture, videos. Thanks a lot. दुबई फ्रेममध्ये आले वरती वरच्या फ्लोअरला. केवढं मस्त आहे. तुम्हाला जेव्हा दुबई फ्रेमला यायचं असतं ना तेव्हा तिकीट घ्यावं लागतं आधी. तर माझ्याकडे ई तिकीट आहे. तर वरती बघा, वरती लिफ्टने वरती आल्यानंतर वरून कसा व्ह्यू दिसतोय. आता इथे आतमध्ये इंटेरियर आहे त्याच्यामुळे एकदम क्लिअर ग्लास नाही आहे जेणेकरून आपण बघू शकतो. तरी पण बुर्ज खलिफा पण दिसते बघा इथून. जितकं दिसतंय ते पण खूप मस्त दिसतंय. मला टाउन प्लॅनिंग जे आहे ना किंवा ह्या कंट्रीचं ते खूप भारी वाटलं. खूप मस्त आहे आणि क्लीन सिटी एकदम मस्त आहे. रश बघा किती आहे, खूप रश आहे. आता ही जी साईड आहे ना समोर तुम्हाला दिसती ही पूर्ण ओल्ड दुबई आहे. ओल्ड दुबई. आणि बुर्ज खलिफाची जी साईड येते ती न्यू दुबई आहे. ही पूर्ण ओल्ड दुबई आहे. ॲक्च्युली इथे आल्यावर खूप छान वाटते पण खूप रश आहे, खूप रश आहे. अजून मला जितकं पॉसिबल होईल तितकं मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आणि इथे टॉपला आल्यानंतर फ्रेमवरती इथे ना ग्लास आहे पूर्ण. तर खाली बघितल्यानंतर खूप भीती वाटते, खूप भीती वाटते. तर या ग्लासवरून मी आता पलीकडे जाणार आहे. ॲक्च्युली या ग्लासवर उडी नाही मारायची किंवा पडायचं नाही आहे. तुम्ही नॉर्मल वॉक करू शकता. हे बघा, खाली गोल्डन फ्रेमचं खालचं पार्ट पण दिसतं.
फ्युचर ऑफ दुबई दाखवत आहे. हे पण छान आहे. हे बघाच किती छान आहे वरती. ते थ्रेडचं झुंबर आहे, खूप मस्त आहे ॲक्च्युली ते. इथे बघा फ्रेम बघून आल्यानंतर खाली आहे शॉपिंगसाठी, तुम्ही असं घेऊ शकता. शॉपिंगसाठी भरपूर आहे दुबईमध्ये, घ्याल तितकं कमी आहे. ठीक आहे. बघा एक्झिट गेटमधनं पण कसलं भारी दिसतं. जुमेरा बीचकडे तुम्हाला दाखवते. Colors in the flag. Red is for generosity and power. Okay. Green is for greenery. White is for international peace. And black is for crude oil. Crude oil? Crude oil. And the guy who designed the flag, his name is Abdullah. Abdullah.
is called Jumeirah Street. Jumeirah Street. And now coming on your right hand side, Ittihad Museum. Okay. Jumeirah is an Arabic word which means beauty. Beauty. Okay. Beauty of sea. Jumeirah beach means. Now coming on your left side, Jumeirah Mosque. It is the oldest mosque on this current Jumeirah road. Okay. Jumeirah Mosque. Mosque. छान आहे बघा. Now you will see many dental clinics, polyclinics, and many beauty salons, many banks, not inside shopping malls, not inside the shopping markets, but inside villas. Okay. These Dental all clinics are inside the villas. Okay. And this is the beauty of the Jumeirah road, Jumeirah Street. And Dubai is very famous for medical tourism, and this street is especially famous for the medical tourism. Everywhere there is a pharmacy, Yes. dental clinic. Europedia. American Dental Clinic. Medical center. Now coming on your left side, Marketo Mall. It is a shopping mall on Jumeirah Street. This structure is inspired by Italian and Persian architect. And there are over 90 plus retail shops inside Marketo Mall. Okay, 90 plus. Yes. Oil is discovered in Abu Dhabi in 1958, Okay. and after 8 years oil is discovered in Dubai in 1966, and the first container of oil is exported in 1962. In 1962. Oil is discovered in Abu Dhabi in 1958 and in Dubai in 1966. And the first container of oil from UAE it is exported in 1962. Okay. It was exported in 1962.
providing security to these Emirates before 1970s. So in 1968, British decided to withdraw with UAE, and when they moved back to their country, Sheikh Zayed, His Highness Sheikh Zayed Al Nahyan, he was the founder of UAE, and he was the king of Abu Dhabi at that time. He invited all the kings of these Emirates in Ittihad Museum and suggested all the kings to build a new country. So UAE forms on 2nd December 1971. 2nd December is the national day of UAE. So Sheikh Zayed Al Nahyan, he is the founder of UAE. He is the father of the nation, and he was the first president of the country. The king of Abu Dhabi always the president of the country, and the king of Dubai always the prime minister of the country. So the current king of Abu Dhabi and the president of the country, his name is His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. And the current king of Dubai and the prime minister of the country, his name is His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. काइट बीच ना, Kite beach. रोडला नाहीये इथे. हा. ठीक आहे, बघते विचारते. ठीक है. यहाँ पर वाईफाई नहीं है क्या? कहाँ पे? यहाँ पे बीच पे? हाँ। नहीं. नहीं. इथपर्यंत जाऊ पटपट पटपट. हॅलो फ्रेंड्स, मी आता आली आहे काइट बीचवर. खूप जास्त वारा आहे, तुम्ही बघू शकता. माझे केस असे एकदम उडायला लागलेत पूर्ण. तर रेती बघा कशी एकदम व्हाईट व्हाईट आहे. आपल्याकडे गोव्याला किंवा कोकणामध्ये गेल्यानंतर रेती कशी असते एकदम अशी काळपट, इथे एकदम व्हाईट, ब्राईट व्हाईट. आणि ऊन आहे, पण त्याच्यानं अजिबात चटके बसत नाही. तुम्हाला असं खूप ऊन दिसत असेल माझ्या चेहऱ्यावर, ब्राईट ऊन. आणि समुद्र बघा एकदम निळा निळा समुद्र आहे. इथे ॲक्च्युली 5-6 मिनिट थांबणार आहे, जास्त वेळ नाही थांबणार आहे, कारण अजून पुढे जायचं आहे. खूप मस्त आहे बघा. खूप दिवसांनी बीचवर आली मी. आणि वारा सुटला तर तो एकदम असं थंड थंड हवा आहे. पाणी तर एवढं निळं निळं आहे. समुद्र बघून ना असं खूप छान वाटतंय. Oh my God! बस बाप रे बहुत डर लग रहा है.